हेलो विद्यार्थी मित्रों, म्यूज़ यूट्यूब चैनल में आपनु फरीथी हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। मित्रों, आपणे नवुं चेप्टर चालू कर्युं, एनो एक लेक्चर थई गयो, जेमां आपणे सामान्य माहिती लीधी हती कि सपुष्पी वनस्पति में लिंगी प्रजनन, बराबर कि पुष्प धारण करती होय वनस्पति में लिंगी प्रजनन कई रीतना जोवा मळे, एमां कई रचना होय, कई घटनाओ थाय, ए आपणे थोड़ीक उपर छेल्ली माहिती लीधी हती। एटले के प्रस्तावना स्वरूपे आपणे चेप्टरनी थोड़ीक एक लेक्चर में बात थई थी, बराबर। मित्रों, आपणे प्रजनननी क्रिया कोईपण भणता होय पहेला प्रजनन अंगो विषे माहिती लेवी पड़े। आपणे लिंगी प्रजनन वनस्पति में भणी ही तो एना प्रजनन अंगो विषे पण माहिती लेवी पड़े। जेम आपणे आना पहेलाना चेप्टर में आपणे सजीवों में प्रजनननी वात करी थी, एमां पूर्व फलन, फलन घटनाओं अने पश्व फलन घटनानी वात करी थी। ए ज रीतना आपणे अहींया सपुष्पी वनस्पति में लिंगी प्रजनन दर्शावती होय एमां पूर्व फलन घटनाओं उपरांत रचनाओं, बराबर, एटले के फलननी क्रिया में एटले के संततिनुं निर्माण करवामां सपुष्पी वनस्पति में जे नर प्रजनन तंत्र और मादा प्रजनन तंत्र भाग भजवे है, एमां कया कया अंगो आवेला होय एनी रचना जे भणवानी थशे एने पूर्व फलन घटनाओं अथवा साथे साथे आपणे रचनाओं तरीके पण एमां जोवा मळे, बराबर। एटले के पूर्व फलननी घटना सामान्य रीते जे लिंगी प्रजनन में थाय है एमां सौ प्रथम आपणे ए ज पॉइंट भणवानो थशे कि पूर्व फलन जे प्रक्रिया थाय है एमां कया कया सजीवना देहना अंगो रियाई भाग भजवे अने एनी रचना केवी होय, बराबर। अने ए उपरांत आपणे एक अगाऊ पण एक वात थई गई थी कि सपुष्पी वनस्पति में एनुं मुख्य प्रजनन अंग आपणे कहेता होय तो पुष्प है। सपुष्पी वनस्पति पुष्प द्वारा ज प्रजनन करे है, एटले पुष्पनु निर्माण अने पुष्पना लाक्षणिक भागों विषे पण आजना लेक्चर में आपणे माहिती लेवानी है। तो मित्रों, आजना लेक्चर में आपणे बे पॉइंट जोवाना है, पूर्व फलन घटनाओं अने रचनाओं, बराबर, अने ए उपरांत आपणे लाक्षणिक पुष्प जे कही, बराबर, ए पुष्पना विविध भागों रिया ए जोवाना थशे, बराबर। सौ प्रथम पूर्व फलन घटना में पुष्पनी रचना कई रीतना थाय ए आपणे जोई तो कि वनस्पति में पुष्परियों चौक्कस समय ज एनुं निर्माण थाय। आपणे जोई शकीए कि वनस्पतिनो छोड़ उगे, बराबर, साव नानो छोड़ होय डायरेक्ट एमां पुष्प आवशे नहीं। वनस्पति अमुक चौक्कस समयगाळा बाद एमां पुष्प सर्जन प्रेरे, बराबर। तो आ वनस्पतिने कई रीतना खबर पड़शे कि हवे मारे पुष्प सर्जन करवानुं छे, तो एना माटे वनस्पति में चौक्कस प्रकारना अंतस्त्राव होय, बराबर, अने वनस्पति में घणा एवा रचनाकीय फेरफारो थाय अने आ अंतस्त्रावी अने रचनाकीय फेरफारो थाय ए वनस्पति में पुष्प सर्जननुं काम करे। आ जे फेरफारोनी आपणे वात करी, अंतस्त्रावी अने रचनाकीय फेरफारो ए वनस्पतिना जीवन चक्र में चौक्कस समये ज थाय, तेथी वनस्पति में पुष्प सर्जन पण चौक्कस समये ज थाय, बराबर। पुष्पीय प्रवर्धो में विभेदन और त्यारबाद तेनो विकास पुष्पों थवा माटे घणा अंतस्त्रावी अने रचनाकीय फेरफारो थाय है। एटले के पुष्पनुं ज्यांथी सर्जन थतुं होय वनस्पति में जे भाग में ए भाग में विभेदन और विभाजननी क्रिया में जेथी करीने पुष्पनो विकास थाय एमां घणा अंतस्त्रावी अने रचनाकीय फेरफारो रियाई भाग भजवे है। वनस्पति में आपणे वात करता होय तो एमां पण प्राणीओनी जेम ज लिंगी प्रजनन दर्शावे तो एमां पण बे अंग हशे, नर प्रजनन अंग अने मादा प्रजनन अंग, बराबर। पुष्प में पुकेसर चक्र रह्युं नर प्रजनन अंग तरीके ओळखवामां आवे है। एटले के नर प्रजनन अंग वनस्पतिनुं केवुं होय तो पुष्पनी अंदर जे पुकेसर चक्र होय, बराबर, एने नर प्रजनन अंग तरीके ओळखवामां आवे है। एवी ज रीते स्त्रीकेसर चक्र ने वनस्पतिना पुष्प में रहेलुं मादा प्रजनन अंग तरीके ओळखवामां आवे है। आ बंनेनुं निर्माण विभेदन अने विकासनी क्रिया द्वारा थाय है। वनस्पति में पुष्पनुं निर्माण थतुं होय त्यारे एमां विभेदन अने विकास थशे, जेथी करीने पुष्पनी अंदर पुकेसर चक्र अने स्त्रीकेसर चक्रनुं निर्माण थशे। आ खास याद राखजो कि पुकेसर चक्र ए नर प्रजनन अंग है वनस्पतिनुं, ए पण पुष्पमां ज होय, अने मादा प्रजनन अंग तरीके स्त्रीकेसर चक्र होय ए पण पुष्पमां ज जोवा मळे। आ बंने भागो रह्या आपणे डायग्राममां आगळ जोशुं आकृति में, त्यारे वधारे तमने समजाई जशे। सौ प्रथम पुष्पनुं निर्माण थाय ए पहेला
પુષ્પ વિન્યાસ સર્જાય। પુષ્પ વિન્યાસ એટલે પુષ્પની ગોઠવણી માટેની રચના, કે પુષ્પ ક્યાં ગોઠવાશે, બરાબર, કઈ જગ્યાએ પુષ્પનો વિકાસ થશે, કક્ષ ઉપર થશે કે શાખાઓ પડતી હશે ત્યાં પુષ્પનો વિકાસ થશે। આ પુષ્પ વિન્યાસ સર્જાય છે ત્યારબાદ જ પુષ્પનો વિકાસ શરૂ થશે, બરાબર। એટલે સૌ પ્રથમ પુષ્પ કલિકાઓ ધરાવતો પુષ્પ વિન્યાસ સર્જાય। પુષ્પ કલિકાઓ એ પુષ્પ વિન્યાસ ઉપર હોય કે જે હજી સંપૂર્ણ પુષ્પ બન્યું નથી। નાની એવી પુષ્પ જ્યારે નિર્માણ થતું ત્યારે નાની નાની એવી કલિકાઓ એટલે કે પુષ્પ હજી બંધ હોય। જ્યારે પુષ્પ સંપૂર્ણ વિકાસ થઈ જાય, જ્યારે પુષ્પ આખું ખુલી જાય, બરાબર, એની કલિકાઓ બધી સંપૂર્ણ વિકાસ થઈ ગયા બાદ ખુલી જશે। જ્યારે પુષ્પની પ્રાથમિક રચના આપણે કહેતા હોય, સૌ પ્રથમ હજી પુષ્પનો વિકાસ શરૂ થયો હોય ત્યારે પુષ્પ કલિકાઓ સ્વરૂપે હોય, બરાબર, જે પુષ્પ વિન્યાસ સર્જવામાં મદદરૂપ થાય। તે પછીથી તેના પર પુષ્પોર્ય સર્જાય। એટલે પુષ્પ કલિકાઓ ભેગી મળીને પુષ્પ વિન્યાસની રચના કરે છે અને ત્યારબાદ એ પુષ્પ વિન્યાસ ઉપર પુષ્પનું નિર્માણ થાય। ગમે ત્યાં આપણે જોવા જઈએ તો મિત્રો, ગમે ત્યાં વનસ્પતિમાં પુષ્પનું નિર્માણ નથી થતું, જ્યાં પુષ્પ વિન્યાસ પુષ્પ કલિકાઓ દ્વારા રચાય છે ત્યાં જ આગળ જતા પુષ્પનું નિર્માણ થશે। પુષ્પમાં નર અને માદા પ્રજનન અંગો પુંકેસર અને સ્ત્રીકેસર વિભેદન અને વિકાસ પામે છે, બરાબર। પુષ્પ વિન્યાસ બની ગયા બાદ એ પુષ્પમાં નર અને માદા પ્રજનન અંગો, જેને આપણે પુંકેસર અને સ્ત્રીકેસર કહીએ, એનો વિકાસ અને એનું વિભેદનની શરૂઆત થશે। જ્યાં સુધી પુષ્પ વિન્યાસ નહીં સર્જાય ત્યાં સુધી પુંકેસર અને સ્ત્રીકેસરનું વિભેદન અને વિકાસ શરૂ થશે નહીં। પુષ્પ વિન્યાસ સર્જાય ત્યારબાદ જ નર અને માદા પ્રજનન અંગોનો વિકાસ શરૂ થશે। પુંકેસર ધરાવતું પુંકેસર ચક્ર નર પ્રજનન અંગનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે અને સ્ત્રીકેસર માદા પ્રજનન અંગનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે। આનો મતલબ એવો થયો કે વનસ્પતિમાં પુંકેસર ધરાવતું પુંકેસર ચક્ર નર પ્રજનન અંગનું પ્રતિનિધિત્વ એટલે કે નર પ્રજનન અંગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે અને સ્ત્રીકેસર માદા પ્રજનન અંગનું પ્રતિનિધિત્વ કરે એટલે કે માદા પ્રજનન અંગ તરીકે સ્ત્રીકેસર ઓળખવામાં આવે, બરાબર। હવે વનસ્પતિની જુદી જુદી જાતિઓમાં પુંકેસરની સંખ્યા અને લંબાઈમાં વિવિધતા જોવા મળે, બરાબર। એટલે કોઈ પણ એક પુષ્પ તમે લ્યો તો એમાં પુંકેસરની સંખ્યા અને પુંકેસરની લંબાઈ, પુષ્પની અંદર જે પુંકેસર હોય ને, બરાબર, એની લંબાઈ અને એની સંખ્યા જાતિ ટુ જાતિ બદલાશે। એટલે કે તમે માની લ્યો સૂર્યમુખીનું ફૂલ લીધું તો એમાં પુંકેસરની સંખ્યા અને પુંકેસરની લંબાઈ અલગ હશે। ગુલાબનું ફૂલ લ્યો તો એમાં પણ પુંકેસરની સંખ્યા અલગ અને એની લંબાઈ અલગ હશે। જેમ અલગ અલગ જાતિના તમે વનસ્પતિની અલગ અલગ જાતિના પુષ્પ લેશો ને એમ પુંકેસરની લંબાઈ અને એની સંખ્યા પણ બદલાશે, બરાબર। એટલે કોઈ એવું માનવું નહીં કે બધી જ વનસ્પતિ જે પુષ્પ ધારણ કરતી હોય બધી જ જાતિની વનસ્પતિમાં પુંકેસરની સંખ્યા સમાન અને એની લંબાઈ પણ સમાન હોય એવું હોતું નથી। જાતિ બદલાય એટલે પુંકેસરની સંખ્યા અને એની લંબાઈમાં પણ બદલાવ આવશે, બરાબર। તો મિત્રો, આ હતી પૂર્વ ફલનની રચનાઓ અને ઘટનાઓ, બરાબર। એટલે કે પૂર્વ ફલનની રચનાઓ અને ઘટનાઓમાં એટલી જ વાત કરવાની કે નર પ્રજનન અંગ તરીકે કોણ વર્તે, માદા પ્રજનન અંગ તરીકે કોણ વર્તે, બંનેનું નિર્માણ ક્યારે થાય અને પુષ્પનું નિર્માણ ક્યારે થાય અને પુષ્પનું નિર્માણ કરવા માટે કયા ફેરફારો જરૂરી છે, તો કે અંતઃસ્ત્રાવી અને રચનાકીય ફેરફારો રહ્યા જરૂરી છે। અને એક્ઝામમાં તમને MCQમાં પૂછે કે નર પ્રજનન અંગનું પ્રતિનિધિત્વ કોણ કરે, તો કે પુંકેસર અને માદા પ્રજનન અંગનું પ્રતિનિધિત્વ કોણ કરે, તો કે સ્ત્રીકેસર। આ ખાસ એક MCQ માટે જરૂરી છે, બરાબર। ત્યારબાદ આપણો હવે બીજો પોઈન્ટ આગળ જોઈ તો કે લાક્ષણિક પુષ્પ જે આપણે કહીએ એના ઉપાંગો। એક પુષ્પ હોય તો એમાં કયા કયા અંગો જોવા મળે, કયા કયા ભાગો જોવા મળે, એના વિશે હવે આપણે માહિતી લઈ। તો કોઈ પણ લાક્ષણિક તમે કોઈ પણ પુષ્પ લ્યો કોઈ પણ જાતિનું, તેમાં મુખ્ય 4 અંગો તમને જોવા મળશે પુષ્પના, બરાબર। મુખ્ય 4 અંગો તમને જોવા મળશે। એમાં 2 અંગો એવા હશે, 2 જૂથના અંગો એવા હશે, વંધ્ય હશે કે જે પ્રજનનમાં ડાયરેક્ટ કોઈ ભાગ લેતા નથી, જે સહાયક છે પ્રજનન અંગમાં પણ કેવા સહાયક પ્રજનન અંગ છે। અને બીજા 2 એવા હશે અંગો કે જે ડાયરેક્ટ પ્રજનનની ક્રિયામાં ભાગ ભજવે, બરાબર। જેમ આપણે કેમ પ્રજનન તંત્ર ભણતા હોય પ્રાણીઓમાં, તો અમુક અંગો એવા હોય પ્રજનન તંત્રમાં કે જેના વગર પ્રજનન શક્ય
નથી, એ મુખ્ય પ્રજનન અંગે, જેમ કે આપણે શુક્રપિંડ અને અંડપિંડ કહેતા હોય મુખ્ય પ્રજનન અંગે, કેમ કે એમાં જ પ્રજનન કોષોનું નિર્માણ થાય છે, બરાબર. બાકીના આપણે વાત કરતા હોય શુક્રવાહિની, શુક્ર નલિકા, અધિવૃષ્ણ નલિકા, આ શબ્દો તમે અગાઉ ભણી ગયા છે. આ જે નલિકાઓ રહી એ બધી રહી સહાયક પ્રજનન અંગે. વનસ્પતિમાં પણ એવું જ જોવા મળશે કે 4 અંગો હશે, એમાંથી 2 સહાયક હશે અને 2 મુખ્ય પ્રજનન અંગ હશે. સહાયક જે અંગ હોય 2, બરાબર, એને વંધ્ય અંગ કહેવામાં આવે. સહાયક હશે એને વંધ્ય અંગ કહેવામાં આવશે, અને જે મુખ્ય અંગ હશે એને ફળદ્રુપ અંગ કહેવામાં આવે, બરાબર. એટલે લાક્ષણિક પુષ્પમાં તમને 4 જૂથના ઉપાંગો જોવા મળશે, જેમાં 2 બહારના, બરાબર, વંધ્ય હશે અને 2 અંદરના ફળદ્રુપ ઉપાંગો હશે. બહારના એને અંદરના એટલા માટે કીધું કે પુષ્પની બહારની તરફ આ વંધ્ય 2 જે અંગો કહી, બરાબર, એ બહારની તરફ આવેલા હશે અને પુષ્પની અંદરની તરફ ફળદ્રુપ અંગો આવેલા હશે. હવે આપણે વંધ્ય ઉપાંગોની પહેલાં વાત કરી, જે ટોટલ આપણે લાક્ષણિક પુષ્પમાં તમને 4 જૂથમાં અંગો જોવા મળે, એમાં પહેલાં 2 આપણે વંધ્ય ઉપાંગોની વાત કરી, બરાબર. વંધ્ય ઉપાંગોમાં વજ્રપત્રો ભેગા મળીને દલ ચક્રની રચના કરે છે, બરાબર. વજ્રપત્રો અને દલપત્રો, આ 2 જે ઉપાંગો રહ્યા એ બહારની તરફ હોય પુષ્પમાં, અને આ 2 ઉપાંગો રહ્યા એ વંધ્ય ઉપાંગો છે. એ પ્રજનનમાં ડાયરેક્ટ કોઈ ભાગ ભજવતા નથી, એનો સહાયક પ્રકારનો રોલ છે, બરાબર. એટલે એને આપણે વંધ્ય ઉપાંગો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હવે વનસ્પતિમાં ફળદ્રુપ ઉપાંગો કોને કહેવામાં આવે? તો કે વનસ્પતિમાં જે જન્યુ બનાવતા હોય, નર જન્યુ અને માદા જન્યુ, જેમ આપણે પ્રાણીમાં વાત કરી ને, બરાબર, જન્યુ બનાવતા હોય શુક્રપિંડ અને અંડપિંડ, એવી રીતના વનસ્પતિમાં પણ લિંગી પ્રજનન થતું હોય તો નર જન્યુ અને માદા જન્યુ જે બનાવતા અંગો રહ્યા એને આપણે ફળદ્રુપ ઉપાંગો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. 2 પ્રકારના ફળદ્રુપ ઉપાંગો જોવા મળે છે. પુકેસરો ભેગા મળીને પુકેસર ચક્રો બનાવે, બરાબર, અને સ્ત્રીકેસરો ભેગા મળીને સ્ત્રીકેસર ચક્ર બનાવે. આ સ્ત્રીકેસર અને પુકેસર ચક્ર બંને રિયાઈ ફળદ્રુપ ઉપાંગોમાં આવે, કેમ કે સ્ત્રીકેસર ચક્રમાં માદા જન્યુનું નિર્માણ થાય અને પુકેસર ચક્રમાં નર જન્યુનું નિર્માણ થશે. એક ખાસ શબ્દ અહીંયા તમને કહી દઉં કે પુકેસર ચક્ર રહ્યું એને લઘુ બીજાણુ પર્ણો પણ કહેવામાં આવે, બરાબર. લઘુ બીજાણુ પર્ણો એટલે આ કોઈ પર્ણો નથી, એટલે કોઈ ભૂલ ન કરતા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પર્ણો નથી અલગ પ્રકારના, પણ આ એક રચનાનું નામ આપવામાં આવ્યું છે કે પુકેસરને લઘુ બીજાણુ પર્ણો તરીકે ઓળખવામાં આવે. એવી જ રીતના સ્ત્રીકેસરને પણ મહાબીજાણુ પર્ણો તરીકે ઓળખવામાં આવે. ખાસ વાત કે આ કોઈ પર્ણો નથી, પણ એના એક નામ આપેલા છે, બરાબર. પુકેસરો એટલે લઘુ બીજાણુ પર્ણો, બરાબર. સ્ત્રીકેસરો એટલે મહાબીજાણુ પર્ણો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, બરાબર. તો આ 2 ફળદ્રુપ અંગોની આપણે વાત કરી, બરાબર. હવે 2 ફળદ્રુપ અંગોને જ આપણે ડિટેલમાં જોવાના છે, એમાં જ આપણે આગળ વધી, બરાબર. તો કે સૌપ્રથમ આપણે પુકેસરની વાત કરી. પુકેસર 3 ભાગથી બનેલું હોય, બરાબર. પાતળું અંગ છે અને સ્પષ્ટ 3 ભાગો તમને દેખાશે. આપણે પ્રેક્ટિકલમાં લેબોરેટરીમાં પુષ્પ તોડીને એમાં પુકેસર આપણે સ્લાઇડ ઉપર રાખીને માઇક્રોસ્કોપમાં જોઈશું ત્યારે તમને 3 ભાગ રહ્યા અલગ દેખાશે, બરાબર. અમુક પુષ્પ તો બહુ મોટા હોય તો એ નરી આંખે પણ તમે એમાંથી પુકેસર કાઢો તો 3 ભાગ તમને દેખાશે, બરાબર. તો 3 ભાગ કયા કયા હોય તો આપણે જોઈ. નિકટનો વંધ્ય ભાગ જેને તંતુ કહેવામાં આવે, બરાબર. સૌથી નીચેનો ભાગ જેને તંતુ કહેવામાં આવે. આ પુકેસર છે તો એમાં સૌથી નીચેનો ભાગ આ છે જેને આપણે તંતુ કહેવામાં આવે, પાતળો, બરાબર. પછી દૂરસ્થ ફળદ્રુપ ભાગ જેને પરાગાશય કહેવામાં આવે. આ જે રચના રહીને ફૂલાયેલી રચના આ બધી, બરાબર, જેને આપણે ફળદ્રુપ ભાગ તરીકે કહીએ એ પરાગાશય તરીકે ઓળખવામાં આવે, બરાબર. અને છેલ્લો ભાગ પરાગાશય, બરાબર, અને તંતુ ભાગ, એ 2 વચ્ચે જોડતી રચના રહી એને યોજી તરીકે ઓળખવામાં આવે. એટલે આપણે સામાન્ય રીતે કહી, બરાબર, તો આ આપણું પુકેસર, આ ભાગને આપણે તંતુ કહીએ, બરાબર. આ ભાગને આપણે પરાગાશય કહીએ, બરાબર. અને વચ્ચેનો જે આ ભાગ રહ્યો એને આપણે યોજી તરીકે ઓળખવામાં આવે, બરાબર. તો પુકેસરના 3 ભાગ, સ્પષ્ટ ભાગ 3, એમાં તંતુ ભાગ વંધ્ય છે, બરાબર,
તંતુ ભાગ રહ્યો એ વંધ્ય છે, અને દૂરસ્થ ભાગ તંતુથી બહુ દૂર આવેલો ભાગ જેને ફળદ્રુપ ભાગ કહીએ આપણે, એને આપણે પરાગાશય તરીકે ઓળખવામાં આવે. પરાગાશયમાં મોટા પ્રમાણમાં નરજન્યુ બને. બરાબર, એ આપણે આગળ જોશું. અને પરાગાશય અને તંતુ એ બે વચ્ચે જોડતી એક રચના હોય એને શું કહેવામાં આવે? યોજી. બરાબર. અને એક્ઝામમાં ખાસ યાદ રાખજો, તંતુ ભાગ વંધ્ય છે, અને પુંકેસરમાં આપણે ખાસ વાત કરતા હોય 3 ભાગ, એમાંથી ફળદ્રુપ ભાગ કયો હોય તો કે પરાગાશય ફળદ્રુપ ભાગ છે, બાકીના 2 ભાગ રહ્યા એ વંધ્ય ભાગ છે. બરાબર. હવે એવી જ રીતના સ્ત્રી કેસરની આપણે વાત કરતા હોય તો સ્ત્રી કેસરમાં પણ 3 ભાગ રહ્યા તમને જોવા મળશે. બરાબર. અહીંયા વચ્ચેના ભાગે સ્ત્રી કેસર આવેલું છે, આ વચ્ચે જે રહ્યું, બરાબર, આ ભાગ રહ્યો એ સ્ત્રી કેસર તરીકે ઓળખવામાં આવે. બરાબર. સ્ત્રી કેસરમાં સૌથી નીચેનો ભાગ જે આપણે નિકટનો ભાગ કહીએ, બરાબર, અંડક ધરાવતો હોય, બરાબર, એને બીજાશય અથવા અંડાશય કહેવામાં આવે. અંડક વચ્ચેના અંદરના ભાગમાં હોય, બરાબર. આ જે ભાગ રહ્યો એ અંડક છે, એની ફરતે જે આ રચના રહી એને આપણે બીજાશય તરીકે ઓળખવામાં આવે. બરાબર. અને પરાગરજ ગ્રહણ કરતો ભાગ એટલે કે પુંકેસરમાં જે પરાગાશયમાં પરાગરજ બને છે એ જે મુક્ત થાય એ ક્યાં જાય તો કે પરાગાસન ઉપર. એ પરાગાસન ક્યાં આવેલું હોય તો એ સ્ત્રી કેસરનો જ ભાગ છે, એ અંડકથી દૂરના ભાગે આ ભાગે પરાગાસન આવેલું હોય. એ પરાગાસન અહીંયા દેખાય જ છે, આપણે લેબલ પણ કરેલું છે. બરાબર. એ પરાગાસન રહ્યું, બરાબર, એ પરાગરજ ગ્રહણ કરતો ભાગ છે. બરાબર. બીજાશય અને પરાગાસન વચ્ચેનો જે ભાગ રહ્યો, બીજાશય અને પરાગાસન વચ્ચેનો ભાગ એટલે કે આ ભાગને આપણે પરાગવાહિની કહેવામાં આવે. અહીંયા પણ લેબલ કરેલું જ છે પરાગવાહિની. બરાબર. જે બીજાશય, આ આપણું બીજાશય, અને આ પરાગાસન, એના વચ્ચેના જે ભાગ રહ્યો વંધ્ય ભાગ, એને આપણે પરાગવાહિની તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. બરાબર. તો મિત્રો, આ આપણે લાક્ષણિક પુષ્પના 4 ભાગની વાત થઈ. બરાબર. 4 ભાગ બહુ મહત્ત્વના, અને આ પ્રશ્ન રહ્યો એ 3 માર્ક્સ માટે બહુ મહત્ત્વનો છે કે લાક્ષણિક પુષ્પના ઉપાંગો જણાવો. તો 4 ઉપાંગની તમારે વાત કરવાના. 2 વંધ્ય ઉપાંગ બહારની તરફ આવેલા હોય, 2 ફળદ્રુપ ઉપાંગો અંદરની તરફ આવેલા હોય. પછી વંધ્ય ઉપાંગની વાત કરવાની, વજ્રપત્રો અને દલપત્રો. બરાબર. દલપત્રો શું છે, વજ્રપત્રો શું એ આપણે આગળના લેક્ચરમાં જોઈ લીધું હતું. બરાબર. પછી ફળદ્રુપ ભાગમાં આપણે પુંકેસર ચક્ર અને સ્ત્રી કેસર ચક્ર. પુંકેસરમાં નરજન્યુ બને, સ્ત્રી કેસરમાં માદાજન્યુ બને. પુંકેસર 3 ભાગથી બનેલું હોય, સ્ત્રી કેસર પણ 3 ભાગથી બનેલું હોય. પુંકેસરમાં જે 3 ભાગ છે એમાં પરાગાશય સૌથી ઉપરનો ભાગ, વચ્ચેનો ભાગ યોજી, અને સાવ છેલ્લાનો ભાગ તંતુ તરીકે ઓળખવામાં આવે. બરાબર. સ્ત્રી કેસરમાં પણ 3 ભાગ હોય. બરાબર. અંડક, બરાબર, પરાગવાહિની, અંડક સૌથી નીચે હોય, એના ઉપર પરાગવાહિની હોય, અને સૌથી ઉપર પરાગાસન હોય કે જેના ઉપર પરાગરજ બેસે. પરાગાસન કે જેના ઉપર પરાગરજ બેસે. બરાબર. તો આ 3 ભાગ રહ્યા, આપણે આ 4 ભાગ રહ્યા જે ઉપાંગો રહ્યા એ વનસ્પતિના લાક્ષણિક પુષ્પના ઉપાંગો છે. આ શબ્દ ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો કે પુંકેસરને લઘુ બીજાણુપર્ણ કહેવાય છે. પુંકેસરને લઘુ બીજાણુપર્ણ કહેવાય છે, અને સ્ત્રી કેસરને મહાબીજાણુપર્ણ તરીકે ઓળખવામાં આવે. શબ્દનો ઉપયોગ આપણે આગળ આવશે એટલે ખાસ યાદ રાખી લેજો. પુંકેસર એટલે લઘુ બીજાણુ, નાનું અંગ છે. બરાબર. એટલે લઘુ બીજાણુપર્ણ કહેવાય, અને સ્ત્રી કેસરને મહાબીજાણુપર્ણ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. બરાબર. આ લેક્ચરમાં આપણે 2 ટોપિક ખાસ જોઈએ આપણે અત્યારે, લાક્ષણિક પુષ્પના ઉપાંગો, અને બીજો આગળનો ટોપિક જોઈએ પૂર્વફલન રચનાઓ અને ઘટનાઓ. આ બંને ટોપિકમાં હજી તમને કોઈ ડાઉટ કે ક્વેરી હોય તો મને યુટ્યુબ ચેનલમાં આપણી કોમેન્ટ કરીને પૂછી શકો, હું ચોક્કસપણે એનો જવાબ આપીશ. થેન્ક યુ.